السلام علیکم. کیسے ہو دوستو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں. ایک دو سیریس باتیں ہیں جو آپ سے میں کرنا چاہ رہا ہوں، تو افسوسناک بھی ہیں، بلکہ افسوسناک ہیں. تین باتیں ہیں، تینوں افسوسناک ہیں. ایک تو بات میں نے فیاض الحسن چوہان کے بارے میں کرنی ہے، جو افسوسناک ہے، جس کا رد عمل آیا ہے کراچی سے. اور دوسرے کراچی ہی کے جناب ڈاکٹر عامر لیاقت ہیں، جنہوں نے مریم نواز کے بارے میں انتہائی شرمناک اور نازیبہ باتیں کی ہیں، وہ آپ سے شیئر کرنی ہے. اور تیسرا جناب ہمارے جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، انہوں نے احسان اللہ احسان کے بارے میں جو سٹوری بتائی ہے وہ بھی حیران کن ہے، اس کے اوپر بات کرنی ہے. تو سب سے پہلے آپ فیاض الحسن چوہان کو لیں. انہوں نے جناب انتہائی گھٹیا زبان استعمال کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جو پیپلز پارٹی والے ہیں اور یہ مسلم لیگ نون والے ہیں، یہ ایسے ہیں جیسے کوئی لیاری گینگ کے بندے ہوں، لیاری گینگ کے رہنے والے. او ہو تو لیاری گینگ والوں نے سر جی بہت زیادہ شدید احتجاج کیا ہے. اور یہ باتیں جو یہ جتنی میں باتیں ان دونوں کی کر رہا ہوں نا، عامر لیاقت فیاض الحسن چوہان کی، وہ سیدھی عمران خان سے آئی ہیں. عمران خان سے آئی ہیں. علاقے کو عمران خان نے کہا تھا کہ نواز شریف ایسے ہے جیسے وہ لندن میں نہیں، گوال منڈی میں نہیں، نندل میں پیدا ہوا ہے. گوال منڈی کی پیداوار ہے، تو گوال منڈی کے لوگوں نے بھی بڑا احتجاج کیا تھا. تو اسی طرح کا بیان، چونکہ جیسا لیڈر ویسے اس کے ماننے والے، تو فیاض الحسن چوہان نے بھی لیاری کے لوگوں کو گینگسٹر اور گنڈا قرار دیا ہے، جس کے اوپر لیاری والے بہت زیادہ احتجاج ہیں. وہ ٹی وی چینل پہ بھی میں ان کی وہ ویو سن رہا تھا. انہوں نے کہا جی کہ یہ فیاض الحسن چوہان کی اتنی بڑی زبان ہے اور یہ ایسی باتیں چھوڑتا رہتا ہے اور یہ سوچ سمجھ کے چھوڑتا ہے، اور یہ ایسی گندی باتیں چھوڑ کے عمران خان کے مزید نزدیک ہونا چاہتا ہے. بالکل بات ٹھیک ہے. عمران خان کی بھی لینگویج یہی ہے، یہ چور ڈاکو چور ڈاکو. آج تک عمران سے پہلے کسی سیاستدان کو اس برے القابات سے نہیں نوازا گیا تھا جو عمران خان نے، جیسے مولانا فضل الرحمان کو مولانا ڈیزل، ٹھیک ہے، اس طرح کے القابات پبلک میں انہوں نے بیان کیے ہیں. تو یہ عمران خان تیرا جو تو بیج بو رہا ہے نا، یہ کافی عرصہ تک اس کی ہم فصلیں کاٹتے رہیں گے. گندی گندی نسل کے بیج بو رہا ہے تو، گندے اخلاقیات کے بیج بو رہا ہے، گندی سیاست کے بیج بو رہا ہے. کرپشن، ہر چیز، جس چیز کا تو نے منہ سے ذکر کیا ہے اس کے الٹ کر رہا ہے تو ہر چیز. تو یہ اس کے انہوں نے جی بہت زیادہ احتجاج وہ کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیاض الحسن چوہان استعفیٰ دے، کیونکہ اس کی بہت بڑی اتنی بڑی زبان ہے اور وہ بھی گندی. اتنی بڑی زبان ہے اور وہ بھی گندی. ٹھیک ہے جی. آئے دوسرا جی عامر لیاقت صاحب کے پاس. عامر لیاقت صاحب نے مریم نواز کے ایک بیان کو وہ بناتے ہوئے، اس کی بنیاد بناتے ہوئے، مریم نواز نے ڈسکا میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کل کہ جناب اب میں آپ کو ان ووٹ چوروں کو اور بکسا چوروں کو اور پریزائڈنگ افیسر پولنگ افسروں کے چوروں کو میں اب پتلی گلی سے نہیں جانے دوں گی، یہ میرا دوسرا روپ دیکھیں گے. اس کے اوپر اس نے ٹویٹ کیا ہے، اور جو دوسرا روپ اس نے بنایا ہے نا، وہ کسی ہندو دیوی کا بنا کے تو اس نے پیش کیا ہے جی. عامر لیاقت نے، ڈاکٹر عامر لیاقت، پی ٹی آئی کا ایم این اے، ٹھیک ہے، اس نے یہ بتایا ہے. تو اس کے اوپر ہمیں کیسے پتا چلا؟ اس کے اوپر ہندوؤں نے احتجاج کیا ہے کہ جی ہماری دیوی کی توہین کی گئی ہے، اور یہ کیوں انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں، اور یہ ان کو زیب نہیں دیتا، اور وہ جناب عالم دین ہیں، اور یہ ہے وہ ہے، پڑھے لکھے. انہوں نے ساری چیزیں بتائی ہیں جس کا میں اب اس کا زیادہ تذکرہ نہیں کرتا. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، وہ تو ہندوؤں نے اپنے احتجاج کیا ہے نا، تو مریم نواز کی طرف سے ہم احتجاج کر رہے ہیں کہ انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو کس چیز کے ساتھ تشبیہ دی ہے. کیا یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ ہم ڈاکٹر عامر لیاقت ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ باتیں کرنے والی ہیں کہ ایک مسلمان رہنما کو، خاتون کو ایک ہندو دیوی کے ساتھ ملائے کہ یہ اب جی مریم نواز ہندو دیوی کے روپ میں نظر آئے گی جی.
सियासतदानों को। बहुत बुरी बात है, बहुत काबिल मजम्मत बात है, और मैं भी मजम्मत करता हूँ, कानूनी टीवी भी करते हैं। और अगर ये बात हम मज़ीद इसकी तहकीकात कर रहे हैं कि अगर आमिर लियाकत ने माफ़ी ना मांगी तो उनके ख़िलाफ़ हम जो है वो करारदादें भी पास करवाएंगे इस बात पे, ठीक है। इसी फयाजुल हसन चौहान ने पहले भी हिंदू कम्युनिटी के बारे में बातें की थी जिसके ऊपर उन्होंने एहतजाज किया था, ठीक है जी। तो ये बातें नहीं होनी चाहिए, ये बातें नहीं होनी चाहिए, और लीडरों को तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और अगर उसने की है तो वो माफ़ी मांगे, नहीं माफ़ी मांगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इमरान खान ने इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई करनी है, लेकिन हमें पता है इमरान खान कार्रवाई नहीं कर रहा। उसने तो शाबाश दी होगी कि शाबाश, तुम्हारी इतनी बड़ी ज़बान है ना, अब इसको ज़रा और इतना बड़ा करो। वो तो इस तरह के शाबाशें देता है, वरना शाबाशें देता तो शहबाज गिल को वो अपने पास रखता, फिरदौस आशिकवान को रखता। इनके मुंह से मोती बिखर रहे होते हैं, देखते हैं ना आप कैसे मोती बिखर रहे होते हैं, ठीक। तो इसके मुकाबले में अगर नवाज शरीफ की सियासत देखें, यकीन करें कितने डिसेंट तरीके से उसने जितनी कंपेन चलाई है पहले 18 में, उसने इमरान खान का नाम तक नहीं लिया। सिर्फ ये वो कहता था किसी अनाड़ी को के हवाले पाकिस्तान ना करना, पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, और वही हुआ कि पाकिस्तान तबाह हो गया। अब तीसरी बात जिसके DGISPR ने खुद इस बात का जिक्र किया है तो हमें उस चीज़ का पता चला है, वो ये है कि आर्मी के अंदर कैद था एहसानुल्लाह एहसान, तालिबान का तर्जमान, और जिसने सैकड़ों जो है ना वो हादसे किए हुए थे, बम ब्लास्ट किए हुए थे, जो वो मानता था। वो जनाब उन्होंने बड़ी मुश्किल से पहले गिरफ्तार किया आर्मी ने, पाक आर्मी ने, और फिर जो है वो वहाँ से वो भाग गया या भगा दिया गया, यही लगता है, क्योंकि DGISPR ने ये कहा है कि जिन लोगों के तहवील में वो था और वहाँ से वो भागा है, हमने उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी है। तो उनके खिलाफ कार्रवाई से मुराद ये है कि वो पाक फौज के किसी कैंप में था ना वो, तो वहाँ से ही वो भागा है। किस तरह भागा है ये सारी तफसीलात अभी सामने आनी है। ये भी बड़े अफसोसनाक वाक़या है कि वो इतना ख़तरनाक आदमी जो इतनी मुश्किलों से पकड़ा गया है जिंदा, वो जनाब चकमा दे के, लालच दे के, डरा के, धमका के, कोई भी तरीका हो सकता है ना, वो भाग गया है। तो उसकी तहकीकात तो होनी चाहिए। तो दोस्तों ये 3 मुख्तलिफ स्टोरी थी जो मैंने आपके गोश गुजार की हैं। उसके अलावा मरीम नवाज साहबा ने भी एक छोटी सी आपके साथ शेयर करता जाऊँ, अभी जलसे में तकरीर करते हुए कहा है कि हमें सब पता है कि 20 पोलिंग ऑफिसर्स को कहाँ रखा गया था, किसके कहने पे रखा गया था, वहाँ पे क्या हुआ और रखने वाले कौन थे, उन सब के नाम मेरे पास हैं। आप खुद ही बता दें, वरना अगर मैंने बता दिए तो फिर ये ना कहना। ये तो बयान मरीम नवाज का खुद बजाते खुद उनके लिए भी बड़ा खतरनाक है कि मरीम नवाज अगर ऐसी बातें करे, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर के नाते मैं कभी मरीम नवाज को ये नहीं कहूँगा कि ऐसी बातें करें कि सेंसिटिव इदारों के बारे में या कोई भी, कि हमारे पास राज आ चुके हैं तो हम बता देंगे। भाई आ चुके हैं तो बता दो, वरना अगले तुमको भी जो है ना वो ख़त्म करने के लिए आ जाएंगे कि यार ये तो राज बता देगा। ना ऐसी बातें करो, बता दो। अगर आपके पास आ गए तो क्यों आपने संभाल के रखे हुए हैं, क्यों संभाल के रखे हुए? सीधे बताओ कि जी इन्होंने अगवा किया है, इन्होंने धांधली की है, इन्होंने जनाब वोट टेम्पर किए हैं, ये 500 थे तो 1000 कर दिए, 1000 थे तो 2000 कर दिए। बता दो। क्यों आप आपको उनकी इज्जत का ख्याल है, आपको उनकी इज्जत का ख्याल है ना? ये बात गलत है। कोई कहे ना कि मुझे कि मेरे पास जी बड़े आपके मुतालिक बड़े अहम राज हैं, तो वो बंदा फिर सोचने पे मजबूर हो जाता है कि यार इसका मैं क्या करूं, और फिर वो बातें भी ताकतवर लोगों की कर रहे हैं। तो ये बातें उनको नहीं करनी चाहिए। बता दो भाई, जो है बता दो, बस ये बात है।
तो ये वीडियो आपके साथ शेयर की है, इसके ऊपर आप कमेंट्स करें कि डॉक्टर लियाकत के साथ क्या सलूक होना चाहिए, डॉक्टर आमिर के साथ क्या सलूक होना चाहिए, और जो तीसरी मैंने आपको स्टोरी एहसान की सुनाई है उसके ऊपर कमेंट्स करें। और मरीम नवाज ने जो कहा है कि हमारे पास राज आ चुके हैं, उनको बताने चाहिए या नहीं बताने चाहिए, ज़रा आप मुझे फीडबैक दें। थैंक यू जी, खुदा हाफिज़।